press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students. In yesterday class we discussed a moving car on a level road. When takes a sudden curve, a car must have some safety speed, that is V maxima is equal to square root of mu s r into g, where mu s is static friction, coefficient of static friction, r is the radius of circular path, g is acceleration due to gravity. G remains constant. Therefore, we said maximum speed depends only on mu s and r, does not depend on mass of the vehicle. Now, by taking that friction into account, that is actually the real static friction into account, we have one more important concept, dear students. You take along with me. Moving car or vehicle. Moving car. Not only a car, any vehicle on banked roads, on a banked road, and we must show that the maximum safety speed that a car must take when it takes a sudden curved path, its value should be square root of Rg into bracket mu s plus tan theta divided by 1 minus mu s into tan theta. Derivation easy ಇದೆ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. On a banked roads, dear students, another 5 minutes, just listen what I am explaining for you. So, whenever you have a journey at ghat sections, Agumbe Ghat, Charmadi Ghat or Shiradi Ghat, you could have observed that while taking a curved path, there is a caution provided by the government by the side, that is, there is a sharp curve ahead, accident zone, drive safely ಅಂತ ಬೋರ್ಡನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಯಾಕೆ? there may be a chances of skidding of vehicles or the accidents that may happen while negotiating circular path. Sir, in yesterday class we have studied what is the much difference in this. Why this is bank road is taken into account. Banked road means you could have observed while taking a journey on a curved path such that the outer edge of the road is somewhat raised compared to the inner edge. Outer edge of the road. Let us say this is a road. When a vehicle takes a curved path, whenever a car or any vehicle negotiate a circular path, the outer edge of the road is raised by some height with respect to an inner edge. And this
by what angle the outer edge, let us say B is the outer edge, A is the inner edge. Outer edge is raised by a small angle theta with respect to horizontal, and that theta is called angle of banking, and the roads are called banked roads. Theta is angle of banking. Why that has to be done? Why the outer edge has to be raised compared to the inner edge? See, in the yesterday class, when we have a level road, on a level road where the outer edge is not raised, there is no banking of roads here. Level road means angle of banking is 0 here. Let us say this is a car. Assume that, dear students, point of interest is how you are designing a car. It is not a matter here. Say it is a vehicle. They are the wheels. It is taking a curved path here. It is in circular motion. I have taken only the front, say back wave or the front wave. When it takes a sudden curved path, what are the forces that are acting here? Normal force and weight of the body which is acting downward, and the frictional force, that is a static friction. Diagram bardid artha aitu nodi. Yesterday class idu. When it takes a curved path, the friction is responsible for providing the necessary centripetal force. See here what happens when a vehicle takes a sudden curve. There is a centrifugal force which makes the car or vehicle to go away from the center. The vehicle is thrown away from the center of the circular motion. Means vehicle will skid. That should not happen. Means someone must be there in order to drag the entire vehicle inward, so that vehicle is avoided by skidding. Means vehicle has to be stopped for a moment over there. Means there must be some static friction. The vehicle must be stopped by moving away from the center. Means there must be some friction. What kind of friction it is? Static friction, that is maximum static friction that comes into play in order to drag the vehicle inward. Every day, there are so many vehicles which they take a journey in ghat sections from morning to evening. Because of this friction, continuous friction, what will happen to the tires? They get wear and tear. ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಆಗುಂಬೆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆ ಘಾಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಟೈರ್ಸನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. That friction should not damage the tires. Means the tires should live for a long time. They should have a long life. Means what should we do now? The friction that is created must be reduced, dear students. The friction which is causing, which is a friend as well as an evil. Friction is necessary to drive a vehicle, to drag the vehicle. Friction is necessary to stop the vehicle, but also it has some disadvantage. It plays a role of enemy by wear and tear of the tires of the wheels. Artha aitalva? So in order to reduce that friction, someone must be there who will take care of that reduced friction. So assume that friction force is about 50 Newton. That 50 Newton is necessary to drag the
vehicle inward. Now we are reducing the frictional force now, say by 50%. Say now the friction becomes 25%. Then who has to support another 25%? That is, when roads are banked by which the amount of friction is reduced. Sir, then who is going to provide the lost friction? Allen friction in the namaga salpa 50 Newton anta helidre, 50 idanna reduce ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, 25 ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಇನ್ 25 ಕರೆ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, or you say X component of the normal reaction provides the remaining part of the friction. That is why the roads are banked. Why the roads are banked ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಉತ್ತರ ಏನು ಬರೆಯೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ. Now before taking, you have some view how I am going to draw the diagram. I told you wait for a 5 minutes. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. ಯಾಕೆ ರೋಡ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್. ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ raised by an angle, small angle theta with respect to inner edge, to avoid skidding of vehicles and to reduce the friction. The necessary centripetal force is provided by the friction and the normal component of the horizontal component of the normal reaction. Necessary centripetal force is given by static friction and the horizontal component of normal reaction. ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಸೇ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ವೆಹಿಕಲ್. ಕಾರ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತ, ಕಾರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಲಾರಿ, ಬಸ್ಸು ಅಥವಾ ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ vehicle, dear students. What are the forces that are acting here? Sir, one is the weight of the body which is always acting downward. Dear student, don't miss any of this force what I am saying to you. We are writing the real forces what that is going to act here. Another one is the road is what here? AB. AB is the road which is banked. ಆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರಿಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಏನದು? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Now what happens when the vehicle is taking a sudden curve? Because of centrifugal force, the vehicle is thrown out. Now many students will have some doubt in writing the direction of the friction. Friction always acts tangentially, that is parallel to the surface which are in contact. We have seen that. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬರೆದಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬರಿಬೇಕು. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. It is the perpendicular component of the contact force. First day we have said that. Friction always acts parallel to the surfaces which are in contact. Surfaces in contact and there are wheel of the vehicle and the road which are in contact. Shall I write outside? Right side. Right side barilla. Outward barilla. Inward barilla. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೆಹಿಕಲ್ ವೆನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಸಡನ್ ಕರ್ವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪುಶ್ಡ್ ಅವೇ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್. Away, that should not happen.
ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಸಂಬಡಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ FS here. I said understand the diagram. Fine? Yes, sir. Next, we have to get the components of the frictional force and the normal reaction which provides the necessary centripetal force. Components, rectangular components. ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ಕೋ. ಅದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ತೀಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೈಪಾಟನಸ್ ಯಾವುದಾಯ್ತಪ್ಪ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿತು. ಸರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ ಸರ್, ಎನ್ ಕಾಸ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ತೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಎನ್ ಸೈನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ತೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಾಣ್ತದೆ, ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಟ್ರಿಗ್ನಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ, ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅದು ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ದೇ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ say balancing, or they provide, you can say, better word, the components of the normal reaction provides the necessary centripetal force, one of the component matte, and the remaining component will balance the weight. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಎ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ಲಿಯರ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ರೋಡ್ಸನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಲಾಭ ಏನು? ವಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಭಾಳ ದಿವಸ ತಾಳ್ತವೆ, ಬದುಕ್ತವೆ, ಜಲ್ದಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರು? ಟೈರ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಔಟರ್ ಎಡ್ಜನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಔಟರ್ ಎಡ್ಜನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಏನು? Sir, one of the component of the normal reaction will provide the necessary centripetal force along with the reduced friction. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಅವು ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೈ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಮೆಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು, MGಗೆ ಮೇಲೆ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನ್. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನು ತೀಟ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೀಟ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಬಿಡಿಸೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೌದು ಸರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಸರ್, ಇದು ತೀಟಾಗೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಟು ತೀಟಾ. This n is hypotenuse, therefore this becomes n cos theta. Adjacent, theta ಗೆ adjacent ಇದೆ n cos. theta ಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನು ಬರುತ್ತೆ? n sin ಬರುತ್ತೆ. ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದಾವೆ. therefore I write one component here. Dear students, what is that? n sin theta. As we told, when it takes a curved path, we need a centripetal force which is directed towards the center. As we told, sir, we have reduced the friction. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರು? ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಏನಂತ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ನಾವು ಟೆಲ್ ಮಿ ವಿಚ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ n sin theta provides ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಬರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಇಲ್ಲೊಂದು ತೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಪ್ಪ ಇದು? ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸರ್. ಇಫ್ ಐ ಡ್ರಾ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಹಿಯರ್, ಐ ನೀಡ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ FS becomes a hypotenuse. This theta, now this line becomes adjacent side. I have one more component. What is that? FS cos theta. ನೋಡಿಪ್ಪ,
This Fs cos theta and n sin theta are directed towards the center of this circular path. Hence, now tell me, how many components are providing the necessary centripetal force? 2. One is component of the friction, other one is n sin theta. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ Fs cos theta ಇದಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫುಲ್ Fs ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು. In order to reduce the friction, roads are banked, therefore some amount of friction is reduced here. ಒಂದು 50% ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋ. ಆ 50% ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, Fs cos theta ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು 50% ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಸರ್, ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. n sin theta ಪ್ಲಸ್ Fs cos theta ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಸರ್. ಈಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾ. Fs ಇದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಇದು ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆ, ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಯಾಕೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಸೊ ನಾವು ಐ ಗೆಟ್ Fs ಥೀಟಾಗೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, Fs ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾರಪ್ಪ, n cos theta balances Fs sin theta and mg. Dear students, momentarily the car is at rest because of the static friction. ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರನ್ನು. The centrifugal force acting on this, throwing the car away from the center. But this static friction comes into play. It avoids the skidding. When it avoids the skidding, means momentarily the vehicle is at rest because of the static friction. The static friction, we said, it is an impending motion. It opposes impending motion. It opposes the motion that is going to start, just begin to move. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆಪೋಸಸ್ ಅನ್ ಇಂಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋಷನ್. ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಗಿನ್. ಅಂದರೆ ಆ ಬಾಡಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನೇನಾರ ದಾಟ್ತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್, ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು avoid skidding of vehicle, there must be what friction comes into account, static friction. ಈಗ ಎರಡು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನು ಸರ್, ಇದು ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಇರೋದರಿಂದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ n cos theta ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಸ್ Fs sin theta ಪ್ಲಸ್ mg ಸರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್, Fs cos theta and n sin theta ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅದು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಒಂದು 5-10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್, ನಾವು ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಕಾರ್ ಆರ್ ಎ ವೆಹಿಕಲ್ of mass m, takes a circular path, takes a circular motion ante, takes a circular motion. The outer edge of the road, one second, you write like this. In order to reduce the friction, in order to reduce the friction, the outer edge of road is raised by a small angle theta with respect to inner edge ಅಥವಾ with respect to horizontal. ಬರ್ಕಂತ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ? ಯಾವ ಬರ್ಕಂತಾನೆ ಸರ್, ಬರ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ.
ಎಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಯಿತಾ? ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್. ದಿ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ದ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ is provided by the horizontal component of the normal reaction and the static friction. Horizontal components of the normal reaction and the static friction. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಒನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಸೋಣಂತೆ, ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ಒನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಬರೆದ್ಬೋಣ. ಏನಂತ ಬರೆದ್ವಿ? ಮತ್ತು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ನೆಸೆಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ mv²/r. ಸಾರಿ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? Just below this, Fs ಅಂದ್ರೇನಪ್ಪ? Static friction, that is given by the formula mu into n or mu s into n. Now what happens now? N sin theta plus mu s n into cos theta is equal to mv²/r. Equation 1. ಇದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅನ್ನೋಣ. ಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಾವು, ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, at equilibrium the normal component ಅಥವಾ the y component of normal reaction, y component of normal reaction balances the weight and the vertical component of static friction. At equilibrium, the y component of ಅಥವಾ vertical component of normal reaction balances the vertical component of static friction and the weight of the body. ಏನು ಸರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಏನು ಬರೆದಿಯಾ ಸರ್? ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ is equal to Fs sin theta plus mg. ಇದರಲ್ಲಿ Fs ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರಿತೀನಿ. ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ, ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್, ಮೈನಸ್ Fs sin theta ಈಕ್ವಲ್ ಟು mg. ನೋಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ Fs ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? mu s ಇಂಟು ಎನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ. ಕಾಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಸ್ 2. ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವ್ಯೂ ದ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣ. ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬರೆಯೋ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೆದು ಬಿಡಿ. ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ. Because we have to substitute Fs is equal to mu s into n. So we got 2 equations here. Keep it aside. Now I wait 2 minutes for completion of the diagram. Complete the neat diagram with all forces that really come into picture.
2 minutes time. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕು ನೋಟ್ಬುಕ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಹಾಂ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ಒಂದು ಬುಕ್ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಗಪೂರಿಂದ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ. ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೇಳಿ. ಇದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏನು ನೀಟಾಗಿ ಕಲಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಹಾಕೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಮನ್ಸು ಅಂದರೆ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇಡ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 minutes ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವರು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಬರ್ಕಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. So now again I am writing those equations. I have told you to write, but because of the small space of the board, I rearrange the equations. You have taken that. Again I am writing those equations now. That is n sin theta plus fs cos theta is mv square by r. Just cross check those equations what we gave just now. Mu s into n cos theta equal to mv square by r. You call equation as 1. Then I said n cos theta is balancing this fs sin theta plus mg. ಅಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಅಂದರೆ ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಎಮ್ ಜಿ ಇದೆ. ನಾನು ಎಫ್ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಆ ಕಡೆ ತೊಗೊಳ್ತೀನಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎನ್ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಇಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫೈನ್. ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳಿಸ್ಬೋದಾ? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಡಿವೈಡ್ 1/2 ಅಥವಾ ಟೇಕಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟೇಕಿಂಗ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದು? 1/2. ಅವಾಗಲ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ನು ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಇಂಟು ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತಪ್ಪ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಗೊತ್ತಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಷನ್. ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿಯೋದು ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ. ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಎನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾನು ಕಾಮನ್ ತಗೋಣ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಂತೆ,
ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕಾಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಎನ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕಾಮನ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕೂಡ ಏನು ಉಳಿತಿಲ್ಲಿ 1 ಉಳಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಪ 1 ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಉಳಿತು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂತು. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ನಾಟ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎನ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತಾ. ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಫೈನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್. ಸೈನ್ ಬೈ ಕಾಸ್ ಏನಪ್ಪ ಟ್ಯಾನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆರ್ ಜಿ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಸೆಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಜಿ ಈ ಕಡೆ ಥರಪ್ಪ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್. So therefore, so after rearranging, I take this as V maximum square is equal to, take to the left side, RG ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಬ, RG ಇಂಟು ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ, ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆಪ್ಪ ಸರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ ಸರ್. ದೇರ್ಫಾರ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವರು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದೇರ್ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡು. ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್. ಸೇಫ್ಟಿ ಸ್ಪೀಡ್ to avoid skidding of vehicles. It is given by the formula root of ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆರ್ ಜಿ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, the same formula is being asked once in the NEET paper. Which of the following relation is correct when a vehicle takes a circular path on a banked road? 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ಸು ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿತ್ maximum time I have explained the entire concept. I think you understood. It is appearing in the board exam for 5 mark. ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ನೋಟ್ ಏನು ಸರ್ ನೋಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಏನು ಆನ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಕಾರ್ ಆನ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನೋ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಈಸ್ 0. ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್, ರೋಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೇಸ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾನ್ 0 ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಟ್ಯಾನ್ 0 ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸರ್? 0 ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಸರ್ ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಜಿ. ಇದು ಟ್ಯಾನ್ 0 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 0 × 0, ಸೊ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಬೈ 1 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಬಂತು ನೋಡಿ ಸರ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಇಂಟು ಜಿ ಆರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಅಗೇನ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, in the right side formula, in the yesterday class what we have written, maximum speed does not depend on mass of the vehicle. Here also does not depend on mass of the vehicle. You can have that here. V maxima depends on 3 things here: R, mu s and theta. V maxima depends on R, radius of the circular path, coefficient of static friction and the angle of banking. Terms meaning ಗೊತ್ತಿದೆ.
ಎರಡನೇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆಯ್ತು ಗುರುಗಳೇ, ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್. ಯಾಕೆ ಬರೆಸ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಿಮ್ಮ ನೀಟ್ ಪೇಪರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಇರ್ತವೆ, ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ ಬುಕ್ಕು ಈ ಬುಕ್ಕು, ಆ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಆ ಸರ್ ನೋಟ್ಸು ಈ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಯಾವ ಟೀಚರ್ಸರ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಯರ್ who provides the necessary centripetal force and also become an evil enemy by making wear and tear of the tires of a tube. That should not happen. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಡಿಸಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ 2 ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆನ್ mu s is 0 means no friction exists, so definitely there will be a skidding of vehicles. But you could have observed in two-wheeler racing, motorcycle racing, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ರೋಡಿಗೇನು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅನಿಸಿದೇನ್ರ? ನಾ ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಟೂ ವೀಲರ್ ರೇಸಿಂಗಲ್ಲಿ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, he usually even girls also that participate in that event, while taking a curved path, and these cases roads are not raised here. ರೇಸಿಂಗ್ ರೋಡ್ಸನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ರೋಡ್ಸನ್ನು ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಇರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಆನ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗೆ ರೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟೊತ್ತನ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದಪ್ಪ ಅಂತ ಬೀಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಲೀನ್ whenever he or she takes a sudden curved path to the vertical direction, they lean themselves by making some angle theta, and that theta itself acts like angle of banking. The person will lean. If for example ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕರ್ವ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಾವು ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಆ ರೋಡ್ ಲೆವೆಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಮಾಡಿರೋಲ್ಲ. ಔಟರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ರೋಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸರ್ಟನ್ ಆಂಗಲ್ ಥೀಟಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್. roads are level, but what the person, a cycle rider do, he or she, what they do, they lean themselves. ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಮ್ಮಷ್ಟು ತಾವೇ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದನೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ತೀರ ದಿಮಾಕ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬೀಳ್ತವೆ. ನಾಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತೇಳಿ. ಹಂಗೆ ಆನ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್, say in the case of racing roads, a motorcyclist, he or she himself lean to what angle? To certain angle, which is behaving like a banked roads. But really the roads are not banked. Then by what angle he or she should lean? Lean ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ರೈಡರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಸೈಕಲ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಲೀನ್. ಡೈಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಸೈಕಲ್ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂತ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆನ್ ಎ ಲೆವೆಲ್ ರೋಡ್, ವೆನ್ ಅ ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕ್ಲಿಸ್ಟ್
or a cyclist takes a curved path, he or she himself lean inward. He or she himself or herself lean, LEAN, lean ಅಥವಾ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಬೆಂಡ್, ಇನ್ವರ್ಡ್. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಳ್ತಾನೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ವರ್ಡ್, ಹಿ ಶುಡ್ ಬೆಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಆಂಗಲ್? ಥೀಟಾ. which is same as that of angle of banking, which is same as that of angle of banking. On that case ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಈ ಹೇಳಿರ್ತೀವಪ್ಪ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟೂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಡೈಲಾಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿಪ್ಪ. ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ಕೊ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬೆಂಡ್ ಆದ, ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ. ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಸರ್? ಆರ್ ಜಿ ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ 0 ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ divided by 1 minus 0. ಸರ್ ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ? ವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಜಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ಈಗ ಥೀಟಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಜಿ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ. ದೇ ಫೋರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ಸೊ ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಏನು ಬಂತ ಆನ್ಸರು? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ಜಿ. ಅಥವಾ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಜಿ. ಬೈ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಲೀನ್? ಥೀಟಾ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ by which a cyclist or motorcyclist must bend inward. Okay, with this, dear students, in all respect of NCERT book, the chapter Newton's laws of motion is over. We have to play with different kinds of problems that you come across. Again, I am telling you, you are all preparing for the ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಬಂದು ನಾನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಓಕೆ 90% ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇನ್ನು 10% ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಓಕೆ ಅವ್ರನ್ನೂ ನಾವು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಆರ್ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಪ್ಪ, ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀಯ? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಆ ಬಟನ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ, ಇದು ಡೆರಿವೇಷನ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಬಿಡೋದು. ಎಷ್ಟಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊತೀಯ? ಈಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಫೈನಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀನು ಒಂದು ಸಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿ ಟರ್ಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಬಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹೌದು ಸರ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾರೆ ಬರ್ಕಾಗ. ಈ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಈಗ ಅವನು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬಾರ್ದು, 90 ಡಿಗ್ರಿಯ ಬೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೀದಾ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ. ಈಗ ರೋಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ,
ಈಗ ನಾನು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು 20 ಡಿಗ್ರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಂದು 70 ಡಿಗ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಡ ತನ್ನಷ್ಟು ತಾನ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಥೀಟಾ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್, ಲೆಸ್ ದೆನ್ 20 ಡಿಗ್ರಿ, 20-25 ಡಿಗ್ರಿ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾನು 70 ಡಿಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಬೇಡ. ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಸರ್ 70 ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಸರ್, ಅದು ನೀ ಎಂಥ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರೇಟ್ಗ ಏನಾರ ರೇಟ್ಗ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನ್ರೋ? ಹ್ಞೂ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ NCERT ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಆಯಿತು ಗುರುಗಳೇ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿಪ್ಪ. ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ವಶನ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ವರಿ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಕಾಪಿ ದ್ಯಾಟ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ the angle of banking they are asking calculate the radius, calculate the radius of a circular loop when a vehicle moving with a speed of 720 kilometer per hour, such that the roads are banked by 15 degree. Roads are banked by 15 degree. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನೇನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವನು. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನು ಅದು ಇದು ಏನೂ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಕರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ μs ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, 0 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ μs 0 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೋ, ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, tan θ = v²/rg ಅಂತೇಳಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದೇನು, ರೇಡಿಯಸ್ ಕೇಳಿದ. ರೇಡಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, v² ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, v², ರೇಡಿಯಸ್ r ಈ ಕಡೆ ಬೇಕು, g tan θ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಷ್ಟ ಮುಗಿದು ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಈಸ್ v²? 720 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಪರ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿತಪ್ಪ ಸರ್, 720 ಇಂಟು KMPH 5/18 ಬರಿಬೇಕು ಸರ್. 18 ಅಂದರೆ 18, 4 72 ಸರ್. 5 4 20, ದಟ್ ಈಸ್ 200 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂತು ಸರ್. ಸೊ 200 ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, 2 × 10⁻²² ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡು. 2 × 10⁻²² ವಾಟ್ ಈಸ್ ಜಿ. ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ tan 15 ಡಿಗ್ರಿ. ಅದೊಂದು ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ತಂದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ದಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ದಿ ಲಾಗ್. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎದ್ದೋಗ ಹೊರಗೆ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ತಂದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋ. ಹಂಗೆ ಸರ್, ನೀವೇ ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವೇ ಹೋಗಿರಿ ಸರ್. ನಾನೇ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ಲಾಗ್ ಬುಕ್ ನೋಡೋದೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್. ಅವಾಗ tan 15 ಡಿಗ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್, ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. 15.23 ಮೀಟರ್ ಬರಬೇಕು. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟಲ್ tan 15 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರಿತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಈಗಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ 32 ಆಫ್ ಯುವರ್ NCERT ಬುಕ್ 32, ಇದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 32 ಅಂತ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಬದಲಿ ಏರ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಸೆ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತ್, ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆರ್ ರೇಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಓದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆಹಿಕಲ್. ರೋಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಅ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಅ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇಟ್ ಬೆಂಡ್ಸ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛಂದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ರೆಕ್ಕೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೆಂಡ್, ದೆ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಟ್ ಅನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಥೀಟಾನ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ. ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋಡ್ ಗಿಡ್ ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಯಾವುದು ಏರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಏರ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಮಗಿಲ್ಲಿ. ಮ್ಯೂಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಏನು ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33 ಇದೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬೋದಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು? 33 ಮಾಡಪ್ಪ, ಬರ್ತದೆ ನೋಡು, ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಈಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 33. ಸ್ಟಿಲ್ ಅನದರ್ 5 minutes ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫಾರ್ ಯು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ನೀಟಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ಓಕೆ, $33, $34 ಯು ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯು ಟೇಕ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42 ಅಲ್ಲಿ. 42 ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವ್ರು ಒಂದು 5 ಲೈನ್ ಇದೆ. ಅದು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕೇಳ್ತವೆ, ಕೇಳಿಸೋದೇ ಅಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಲ್ಲಿ, ದಯಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಸನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸಿಯಾ. ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೋ ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. 70 kg man stands in contact with the inner wall of a hollow cylindrical drum of radius 3. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬರ್ಕೋಬೇಡ, ನೀನು ಬರ್ಕೋಬೇಡ, ಕೇಳಿಸಿಗ. ಒಂದು ಹಾಲೋ ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ಡ್ರಮ್ ಇದೆ. ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲೀನಿಯರ್, ರೊಟೇಷನ್ ಇರ್ತಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆ ಮನುಷ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಡ್ ಟು ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ cylinder, hollow cylinder. You can take him as a block. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆ ಇನ್ನರ್ ವಾಲ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಧಪ್ ಅಂತ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ, ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡು. ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾರೆ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೊತ್ತು ತಗೊಂಡು ಬರ್ಕ. ಈಗ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಣ. ಏನಾಗಿದೆ?
Sir, man is sticked against the inner wall of the hollow cylinder. Now, dear students, with what angular speed the cylinder should rotate such that man should not fall? ಅಂದರೆ ಅವನು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ? ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? μs × n ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್? ವೇಟ್. ಸರ್, ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಹಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋಂಗೆ ಅವನೇನಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು? ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು? ಸಿಲಿಂಡರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್ ಸರ್. Now when this is in circular motion, somebody must give the necessary centripetal force. When it turns, it is an accelerated frame of reference, that is non-inertial frame of reference. There is a centrifugal force, that is mv²/r, that is what we said, pseudo force. ನೋಡಪ್ಪ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಅವಿಷ್ಟು ಲೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ 10-15 ನಿಮಿಷ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ನಾನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳೋದು, ನೀನೊಂದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ನಾನೊಂದು ಹೇಳೋದು, ನೀನೊಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನೋಡು. ಈಗ ವೆನ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಕ್ಡ್ ಟು ದ ವಾಲ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದು ಫ್ಲೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ಈಗ ಇದನ್ನು ಬಾಡಿನ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದೇನಾಗಿರಲೇಬೇಕು? ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ದಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಯರ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ನಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸು. ಇದನ್ನು ಕಲ್ತಿರೋದು ಇದು ಎಂಥ ಫೋರ್ಸ್? ಇದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸು. So now tell me, dear students, here the normal reaction provides the necessary centripetal force. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ FS ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋರು ಯಾರು? mg. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನಪ್ಪ? ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ. ವಿತ್ ವಾಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ the drum should be rotated so that person do not fall. ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀನೀಗ. ವಿತ್ ವಾಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸಾರಿ, ಅವ್ನು ಕೇಳೋದು ಮಿನಿಮಮ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕು. ಮಿನಿಮಮ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ should be given to cylinder so that man should not fall. With that sentence, dear students, complete the diagram. ನಾನಿಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ FS ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ? ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ is 70 kg. ರೇಡಿಯಸ್ R is 3 meter. Coefficient of static friction μs is 0.15. And drum makes 200 RPM, revolutions per minute. Drum makes 200 revolutions per minute. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 42 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಓದ್ದಂಗಾಯಿತು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯಿತು. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ
ಒಮೆಗಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸರ್ ಲೀನಿಯರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಹಾಗೆ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ರೊಟೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಥ ಮೋಷನಲ್ಲಿ? ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ರೊಟೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದರೆ ಆರ್ಕ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಆರ್ ಇಂಟು ಥೀಟಾ ಬರೀತೀವಿ. ಎಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ಕ್. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊ, ಏನು ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ರೇಡಿಯಸ್, ಹಿಂಗೆ ಟರ್ನ್ ಆಯಿತು. ಟರ್ನ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಸಬ್ಟೆಂಡ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಆ ಲೀನಿಯರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಥೀಟಾ. ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ? ಒಮೆಗಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ. ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಅಥವಾ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಬೈ ಆರ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ವೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಪಾತ್, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಸ್. ಲೆಂಗ್ತ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇಂಟು ಥೀಟಾ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ವಿ ಅಂದರೆ ಲೀನಿಯರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಪ್ಪ, ಆರ್ ಇಂಟು ಆರ್. ಎಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಥೀಟಾ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್, ರೊಟೇಷನಲ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಸೈಕಲ್ ಗಾಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟದ ಸ್ಪೀಡು? ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಅನ್ಬಾರ್ದು, ಒಮೆಗಾ ಅನ್ಬೇಕು. ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ. ಮಿಕ್ಸರ್ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 200 ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕಣಪ್ಪ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 200 ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 60 ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ 9th ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರೊಟೇಷನ್, this is rotating continuously. That frequency is 200 rpm. Therefore f is equal to 200 by 60. ಯಾಕಪ್ಪ 60? ಸರ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇದೆ. 200 by 60 ರೊಟೇಷನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? This normal reaction provide the centripetal force mv square by r ಆಯಿತು. ನಾವು at rest ಅಥವಾ at equilibrium, so what I can say, sir, fs maxima ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, that is balancing m into g, mg. fs is mu s into n, m into g, mu s. What is n here? mv square by r equal to mg. m ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಸ್. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೇನೋ ಆ್ಯಂಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಎಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಜಿ ಬೈ ಏನು? ಆರ್ ಜಿ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಎಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಎಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಸೊ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೂಟ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಪ್ಪ? ಇಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡೋಂತ ನೋಡ್ರಿ. ರೇಡಿಯಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಜಲ್ದಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ? ಡೇಟಾ 3 ಇಂಟು ಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 10 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯೂ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಪ್ಪ? 0.15. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನನಗಿಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್.
ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಜಸ್ಟ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅ ಸೈಡ್, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಮೆಗಾ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಒಮೆಗಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೇ ಫಾರ್ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಬರೀ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇದು ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಸೊ ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಅದನ್ನು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಈಸ್ 3 ಮೀಟರ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಒಮೆಗಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಷ್ಟಿರಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಡ್ರಮ್ ಮೇ ರೊಟೇಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಫ್ಟಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಏನಾರು ರೊಟೇಟ್ ಆದರೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅವನು. ಹಾಗಿದ್ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸರ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದಾ? ಇರ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಿ ಬೈ ಒಮೆಗಾ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು 4.667. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ. ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯನ್. ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದೇ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ರೊಟೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ ಈಸ್ ಥೀಟಾ ಬೈ ಟಿ. Theta is angle, that is small angle is measured in terms of radians. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆ್ಯಂಗುಲರ್ ಸ್ಪೀಡ್ 4.667 ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸರ್ ಇದನ್ನು ನಾವು 2 ಡಿಜಿಟಿಗೆ ಬರಿಬೋದಾ? ಬರಿಬೋದು. 4.7 ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡೇಟಾ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಕಳಿಬೇಕಾರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಾಗ ಐತಿ, ನೋಡಿ ಬರ್ಕಳಿ, ಬೇಡ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27 ಇದೆ, 27. ಇದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಕನ್ವೇಯರ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 27 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ನಂಬೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ. ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಬೇಕು, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣಂತೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು 10 ಸಲ ಇದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನಪ್ಪ? 10 ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಯಾಟ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಯಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಡು. ಇಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಕೈನೆಟಿಕ್. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಫುಲ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನೀವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಪದೇ ಪದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.